3. I'm going live in 3, 2, 1. Hello and good evening, people. Hopefully your day went well by the grace of Almighty. I am Hassan Prottoy, your host, near and far wherever you are. Welcome to the live session of Talenthut Language Club. In our previous session, we have completed the article, the 4 must-have items to beat the heat. So we learned pretty much from there some interesting phrases and some new words. And yes, we're going to hear a presentation about it today, and we're going to move towards a new article. It's also on a hot topic and food for thought. আর্টিকেল আমাদের সাথে পড়তে চাইলে রেজলিউশন 480 পিক্সেল বা কোয়ালিটি দিতে হবে হাইতে। সো প্রথমেই শুনে আসি হচ্ছে আজকের presentation. Mr. Maidul, I'd like to hear it from you. How much did you enjoy the previous article, and share something with us about it? Yeah, thank you, sir. Actually, last week we read interesting article. This name is "Beat the Heat: 4 Must-Have Essential for Cool Comfort." We learned lots of things. That is related to our at present life now. Actually, summer is coming, so. And also in Bangladesh, every year temperature is increasing. Every year is increasing. So we should take good preparation about summer. So we learned some essential products we need to carry when we go out, or when we go to our office or school or university. So at first it was fan, Nick band fan, and actually it was a rechargeable fan, and we can carry easily by on our neck. So and it is a good things, when you travel in local bus. So most of the local bus, there is no fan or AC, of course. So you can use these types of fan. And another things, shoes, and slide slipper it's called. So in summer we can't use how can I say, like Kids, kids sneakers, or or boots. Kids or sneaker we can't use. So we should choose comfortable shoes like slide slipper. And also it's good for our leg health, I think so. And another umbrella. And we learned a special word for umbrella. It's a sunshade. So we should carry also sunshade. And because sometimes we need to we need to walk for going bus stop or store. So we can carry this time the sunshade. And another interesting things, it was water bottle. And so actually we can carry plastic water bottle, but for the summer it's not suitable, because plastic bottle, it's a like temperature, like how can I say, if we reserve water in plastic bottle, so our water can be hot. So we should carry a special something special. So we can carry a water bottle that has special features, like if you put cold water, so your water will be cold for long time. So that's why I think also it's good items for summer. So that's it, I think so. All right, thank you, Mr. Maidul, for the amazing review that you have given about the previous article. So we're going to start a new one, and it's going to be interesting also.
সো আজকের আর্টিকেলটা হচ্ছে ব্রোকেন ব্যাকবোন দ্য লাইভস অফ স্কুল টিচার্স ইন বাংলাদেশ। সো যারা দেখছেন কোয়ালিটি সেট করে নিতে হবে হাইতে বা 480 পিক্সেল অ্যাটলিস্ট। ওকে, সো আর্টিকেলটা সবাই ওপেন করে ফেলেন। অ্যান্ড মিস্টার শর্মান জামান আকাশ, আপনাকে দিয়ে শুরু করবো। সো আর্টিকেল ওপেন করে থাকলে আমাকে একটু জানান। Yes, sir, I have opened it. ওকে, সো লেটস বিগিন। Okay, sir. Thank you. Thank you all. And thank you, sir, for giving me the chance to say, read today's article. So today's article is Broken Backbone, the lives of school teachers in Bangladesh. Teachers are the backbone of education. It is often said. School teachers in Bangladesh, however, have remained undervalued and underpaid. We take a look at how they survived the pandemic and inflation through side gigs, loans, and the mounting worries. Abdur Rahman, a newly wed school teacher, rented a small house in the capital for Taka 11,000 per month. He teaches at a reputed private school in capital where each year hundreds of students passed with GPA 5 grades. He joined the school several years ago for 10,000 taka monthly salary. Today he earns less than 11,000 taka. He didn't give me didn't give me a rise in all these years. Whenever রেইজ, I approach অ্যাকচুয়ালি them, প্রনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে রেইজ, রাইজার রেইজ okay আলাদা sir, শব্দ। হ্যাঁ, they didn't give me a raise in all these years. Whenever I approach them for a raise, they say the school is running on losses, so they cannot give me a raise. Rahman said, except for his colleagues who teach science, maths, and English, they can earn extra through private tuition. A majority of the teachers like Rahman do not have much demand for the tuition market. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। So, okay, sir. So let's see what we have until now. Broken backbone, the lives of school teachers in Bangladesh. Teachers are the backbone of education, it is often said. School teachers in Bangladesh, however, have remained undervalued and underpaid. We take a look at how they survived the pandemic and inflation through side gigs, loans, and mounting worries. খুব সুন্দর এখানে একটা ফ্রেজ আছে, সাইড গিগস, সেটা নিয়ে হচ্ছে আমি বলবো। গিগ জিনিসটা কি আপনার আগে বুঝতে হবে। সো প্রথমে বলা হচ্ছে ব্রোকেন ব্যাকবোন। মাথায় রাখবেন আর্টিকেলে যখন টাইটেল দেয় খুব ক্যাচি একটা টাইটেল দিতে হয়। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, সেই ভাঙা মেরুদণ্ডকে নির্দেশ করছে। ব্রোকেন ব্যাকবোন শিক্ষাকে উদ্দেশ করছে, যে বাংলাদেশের স্কুল টিচারদের জীবন। টিচাররা হচ্ছে আসলে, যদি জাতির মেরুদণ্ড হয় শিক্ষার, এই শিক্ষার মেরুদণ্ড হচ্ছে শিক্ষকরা, এটা প্রায় বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের স্কুল শিক্ষকরা যদিও তারা হচ্ছে রয়ে গেছেন আন্ডার ভ্যালুড অ্যান্ড আন্ডার পেইড, তাদের হচ্ছে কদরটাও কম করা হচ্ছে, তাদেরকে বেতনও কম দেওয়া হচ্ছে। আমরা একটু দেখেছি যে কিভাবে তারা প্যান্ডেমিকটা সার্ভাইভ করেছেন। এবং ইনফ্লেশন মানে কি জানি, মুদ্রাস্ফীতি স্যার। মুদ্রাস্ফীতিটা থ্রু সাইড গিগস, লোনস অ্যান্ড মাউন্টিং ওয়ারিস, কিভাবে তারা এটা মানে সার্ভাইভ করেছেন, টিকে গেছেন। সাইড গিগসটা বলছি, তার আগে লোন তো জানি, এবং মাউন্টিং ওয়ারিস মানে মাউন্টিং হচ্ছে মানে চড়াও হতে থাকা, যে প্রেশারের উপর প্রেশার জমা হচ্ছে, সেটার কথা বলা হচ্ছে। সমস্যার পাহাড়। হ্যাঁ, সমস্যার পাহাড়টা। জাস্ট এ মিনিট। পেশেন্স। ওকে, সাইড গিগসটা বলছিলাম। গিগ জিনিসটা বুঝতে হবে। গিগ জিনিসটা সবচেয়ে বেশি পাবেন মিউজিশিয়ানদের এখানে, যে আমার একটা গিগ আছে। সো হোয়াট ইজ গিগ বলেন দেখি, শুনেছেন শব্দটা আগে? না স্যার, শুনিনি। সাইড গিগটা হচ্ছে আপনার ওই ছোট ছোট কাজ থাকে না, ধরেন আপনি সাইড জব, সাইড ইনকাম স্যার, প্যাসিভ ইনকাম স্যার। প্যাসিভ ইনকাম বা সাইড ইনকাম বলে এটাকে। ধরেন আপনি দিনে একটা কাজ করেন, সন্ধ্যাবেলা হচ্ছে আপনি অন্য একটা কাজ করেন, লাইক হচ্ছে 10টা to 5টা কেউ জব করে, জবের পরে সে আবার হচ্ছে টিউশন করায় বা সে একটা ছোটখাটো বিজনেস করে,
ওটা হচ্ছে ওর সাইড গিগ, বা হচ্ছে এই যে ঢাকা এখন Yes, sir. জনপ্রিয় হচ্ছে ফুড পান্ডার ডেলিভারি দেয় বা হচ্ছে পাঠাওতে রাইড Yes, দেয়। sir. সো দিস ইজ কল্ড সাইড গিগস। সো ঠিক তেমনই টিচাররা একটু সাইড গিগস করে ওই যে টিউশনি করাচ্ছেন, এটা করে তারা টিকে আছেন। অলরাইট, সো আব্দুর রহমানের স্টোরিটা বলা আছে যে একজন স্কুল টিচার, তার উপরে খুব সুন্দর একটা ছবি দেওয়া আছে, ইলাস্ট্রেশন এখানে, কিন্তু এই আর্টিকেলের মূল যে বিষয়টা আছে সেটা একটু উল্লেখ করা আছে, কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে। Abdur Rahman, not his real name, a newlywed school teacher, rented a small house in the capital for 11,000 taka per month. He teaches at a reputed private school in the capital where each year hundreds of students pass with GPA 5 grades. আব্দুর রহমান, এটা ওনার আসল নাম না, উনি একজন সদ্য বিবাহিত নিউলিওয়েড স্কুল টিচার। উনি এই ঢাকা শহরে একটা ছোট্ট বাসা ভাড়া নিয়েছেন 11,000 টাকা পার মান্থে। ওকে, সো উনি একটা সরি বলতে সদ্য বিবাহিত, নিউলি ওয়েড, ওয়েডটা এখানে পাস্ট ফর্মে, বিয়ে যেহেতু হয়ে গেছে তাহলে হয়তো ওয়েডিং ওয়েড, নিউলি ওয়েড হচ্ছে সদ্য নিউলি বিবাহিত। ম্যারিড হয় না স্যার? হয়, নিউলি ম্যারিডও হয়, তবে নিউলি ওয়েডটা সম্ভবত ছেলেদের ক্ষেত্রে ভালো যায়, নিউলি ম্যারিডটা আসলে মেয়েদের ক্ষেত্রে ভালো যায়, এরকম কিছু একটা আছে। কারণ আমি নর্মালি নিউলি ম্যারিডটা কাপলের ক্ষেত্রে দেখেছি অথবা মেয়েদের ক্ষেত্রে ইউজ করতে দেখেছি বেশি আর কি। ওকে, তারপর হচ্ছে বলা হচ্ছে যে উনি একটা রেপুটেড মানে কি, স্বনামধন্য, স্যার। একটা স্বনামধন্য স্কুলে, প্রাইভেট স্কুলে উনি পড়ান, যেখানে প্রতি বছর শত শত ছাত্রছাত্রী জিপিএ 5 নিয়ে পাশ করে। He joined the school several years ago for a 10,000 taka monthly salary. Today he earns less than 11,000. They didn't give me a raise in all these years. Whenever I approach them for a raise, they say the school is running on losses, so they cannot give me a raise, Rahman said. তো বলেছেন যে উনি বেশ কয়েক বছর আগে 10,000 টাকা মাসিক বেতনে মানে ওখানে যুক্ত হয়েছিলেন, আজকে উনি 11,000 টাকারও কম ইনকাম করেন। তো বলছেন যে এত বছরে আমাকে তারা হচ্ছে রেইজ দেয়নি, রেইজ মানে হচ্ছে কি ওই যে বেতন বাড়ানোর যে কথা, যেটা বেতন বাড়ানো, জি স্যার। whenever I approach them, মানে যখনই তাদের কাছে আমি যাই যে একটু বেতনটা বাড়ান, তখন তারা কি বলেন যে স্কুল চলছে লসে, স্কুল চলছে লসে এবং এই কারণে তারা আমাকে রেইজ দিতে পারছেন না। ওই যে তার কলিগ আসেন, তার কলিগ যারা আছেন, যারা হচ্ছে সায়েন্স, ম্যাথ এবং ইংলিশ পড়ান, এই তিনটা সাবজেক্ট কিন্তু যে হট টপিক বলা হয়, তাই না? জি, ইয়েস স্যার। ওই এই সাবজেক্টগুলোতে কিন্তু মানে সাইড ইনকাম ভালো করা যায়। ভালো কিরকম করা যায়, যে কি বলে এটাকে, ম্যাথ, ইংলিশ এগুলোর চাহিদা সবসময় বেশি থাকে, তাই না? সো এই জায়গাটা গিয়ে ভালো হয়, সবসময় থাকে। সো এই কারণে এক্সট্রা কামাতে পারে প্রাইভেট টিউশন করে। কিন্তু রহমানের মতো যারা মেজরিটি অফ দ্য টিচার্স, মানে মূল যারা মেজরিটি আছেন টিচাররা, তারা হচ্ছে আবার এই সুবিধাটা পান না, কারণ তাদের টিউশনি বাজারে খুব একটা ডিমান্ড নেই। এখন আমাকে বলেন দেখি তারা কিসের টিচার? হয়তো বা বাংলা, সমাজবিজ্ঞান, বাংলাও তো হয়, সমাজ বিজ্ঞান, বাংলারও কিন্তু টিচারদের কদর আছে হচ্ছে ইয়েতে, কি বলে এটাকে, ভার্সিটি লেভেলে না, ভার্সিটি লেভেলে থাকে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বাংলা টিচারের খুব কদর, এটা জানেন? ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আবার উল্টাটা, বাংলার কদর বেশি, ইংলিশ তো ওখানে মোটামুটি সবাই পারছে, এটা দেখেছি। বাট যারা হচ্ছে একটু অন্যান্য সাবজেক্টে থাকে ওনাদের ডিমান্ডটা একটু কম। ওকে, সো তারপর হচ্ছে রহমান কি করছেন, কারণ ওই যে দেখেন একটা ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে, ওনার বাড়ি ভাড়ায় 10,000 টাকা, ওনার স্যালারি হচ্ছে 11,000 টাকার একটু কম। সো তাহলে বাকি টাকা কোথা থেকে আসে, এটা একটু দেখি যে কিভাবে সংসারটা চলছে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। সো দেখি মিস্টার মামুন পড়েন। So Rahman sells honey online to supplement his income. But selling honey is a seasonal business. And ever since he returned a house to accommodate his wife in Dhaka, his expenses have doubled. I have realized that I cannot afford to keep my wife in Dhaka anymore. I will send her back to the village next month, he said. Rahman had always found it difficult to make ends meet on his immense salary. The pandemic dealt him another blow when the school paid teachers only half their salaries. So he received only 5,000 taka per month during the period. The annual primary school census
APSC 2021, a government study reported permanent colors Closer. of closures of 14,111 of educational institutions during the pandemic, resulting in the decline in the number of teachers by 83,268 and students by 1 lakh 14 lakh uh, 61,634. 14 lakhs is between 2022 to 2020 and 2021. And then Okay. even those the So okay. let's see what we have until now. Thank you, Mr. Mamun. তো রহমান সাহেব কি করছেন? So Rahman sells honey online to supplement his income, but selling honey is a seasonal business. And ever since he rented a house to accommodate his wife in Dhaka, his expenses have doubled. I have realized that I cannot afford to keep my wife in Dhaka anymore. I will send her back to the village next month, he said. তো রহমান হচ্ছে অনলাইনে মধু বিক্রি করেন, তার যে ইনকামটা আছে সেটাকে সাপ্লিমেন্ট করার জন্য। সাপ্লিমেন্ট মানে কি? হোয়াট ইজ সাপ্লিমেন্ট? সাপ্লিমেন্ট তো স্যার আমরা এই হিসেবে জানি মেডিসিন টাইপ। হ্যাঁ, মেডিসিনটা কি, মেডিসিনটার কাজটা কি? সম্পূরক হিসেবে কাজ করে। আপনার খাবারে ভিটামিন কম পড়ছে বা হচ্ছে আমিষ কম পড়ছে, তখন আপনি এটা সাহায্যকারী উপাদান হিসেবে এটাকে সম্পূরক বলা হয়, এটা আর কি। তো ওনার ইনকামটাকে কাভার মানে পূরণ করার জন্য, ঘাটতিটা পূরণ করার জন্য উনি হচ্ছে মধু বিক্রি করেন। কিন্তু মধু বিক্রিটা হচ্ছে একটা সিজনাল বিজনেস, সেটা তো আমরা বুঝি বাংলায়, সেটা কি মৌসুমী ব্যবসা। এবং যখন থেকে and ever since he rented a house to accommodate his wife in Dhaka, his expenses have doubled. I have realized that I cannot afford to keep my wife in Dhaka anymore. I will send her back to the village next month, he said. এবং যখন থেকে উনি ঢাকায় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন ওনার স্ত্রীকে রাখার জন্য, অ্যাকোমোডেট মানে হচ্ছে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, ভার্ব কিন্তু এখানে, হিজ এক্সপেন্সেস হ্যাভ ডাবল, মানে তার খরচ হয়ে গেছে দ্বিগুণ। খুব স্বাভাবিক, একটা ফ্যামিলি বাসা নিয়ে একটা সংসার চালানো ঢাকা শহরে। তো উনি তখন এটা অনুধাবন করেছেন, যে বলছেন আমি অনুধাবন করেছি যে আমি আমার ওয়াইফকে ঢাকায় রাখতে পারছি না, মানে অ্যাফোর্ড করতে পারছি না, এটাকে বলে আমার কুলাইতেছে না। তো বলছেন যে উনি আগামী মাসে আমি স্ত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব, দেশের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। Rahman had always found it difficult to make ends meet on his meager salary. The pandemic dealt him another blow when the school paid teachers only half their salaries, so he received only 5,000 per month during the period. তারপর হলো অন্য একটা ব্যাপার, যে রহমান সবসময় কঠিন পেয়েছেন, মানে তার কাছে এটা কঠিন হয়েছে যে টু মেক এন্ডস মিট। টু মেক এন্ডস মিট এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ, এটা মানে কি বলেন দেখি, গেস করেন। মেক এন্ডস কোনটা স্যার? টু মেক এন্ডস মানে সংসার চালানো স্যার, এই তো কিছু। ইয়েস, এটার একটা সিনোনিম হচ্ছে সারভাইভ বা ম্যানেজ। এটা যদি বাংলা করতে যাই, মানে যেই পরিমাণ টাকা আসলে ইনকামটা মানে সংসার চালাতে বা বেঁচে থাকতে লাগে, ওইটুকু টাকাকে হচ্ছে টু মেক এন্ডস মিট এটাকে বলা যায় আর কি। বাংলা হয়তো আরো ভালো টার্ম আছে, তা বলছে মিজার স্যালারি। এটা কি হতে পারে? খুবই কম স্যালারি স্যার। হ্যাঁ, এটা একটা সুন্দর বাংলা হচ্ছে ক্ষুদ্র বা নগণ্য। তার যে সামান্য স্যালারি আছে বা নগণ্য স্যালারি আছে, সেটা দিয়ে আর কি। এটার সিনোনিম হচ্ছে ইনঅ্যাডিকুয়েট, অপর্যাপ্ত, বা হচ্ছে স্ক্যান্টি, এইটা আর কি। সো দ্য প্যান্ডেমিক, এই যে মহামারী, ডেল্ট হিম অ্যানাদার ব্লো, তাকে আরেকটা আঘাত হানলো যখন স্কুল টিচারদেরকে শুধুমাত্র তাদের অর্ধেক স্যালারি দেওয়া শুরু করলো। তো উনি ওই সময়টাতে 5,000 টাকা প্রতি মাসে রিসিভ করলেন। দ্য অ্যানুয়াল প্রাইমারি স্কুল সেন্সাস APSC 2021, সেখানে কি হলো, একটা গভর্নমেন্ট স্টাডি হয়েছিল, একটা সরকারি গবেষণা। সেখানে রিপোর্ট এসেছে যে প্যান্ডেমিকের মধ্যে 14,111টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পার্মানেন্ট ক্লোজার মানে বন্ধ হয়ে যাওয়া, একদম স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে, resulting in a decline in the number of teachers by 83,268 and students by 14,61,634 between 2020 and 2021. মানে হচ্ছে যে যখন 14,111টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে, তখন সেক্ষেত্রে রেজাল্টিং ইন এ ডিক্লাইন, মানে একটা পড়তি দেখা গেছে, সংখ্যার পড়তি দেখা গেছে। এটা আপনার আইএলটিএস রাইটিং এ পেয়েছেন না, ডিক্লাইন শব্দটা, রেজাল্টিং ইন এ ডিক্লাইন, এটা কমন হওয়ার কথা, পরিচিত হওয়ার কথা। ইয়েস স্যার।
কমে তো যাওয়া। এটা হচ্ছে কমে যাওয়া, পড়তিতে চলে যাওয়া, সংখ্যার পড়তি। তো 83,000 কমে দাঁড়ালো হচ্ছে 83,268 জন, এবং স্টুডেন্টের সংখ্যা কমে দাঁড়ালো 14,61,634, 2020 থেকে 21-এ। অথবা এটা এমনও হতে পারে, আসলে এটা মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে, 83,000 টিচার কমে গেছে এবং 14 লাখ স্টুডেন্ট কমে গেছে। না স্যার, এটাতে নেমে এসেছে, 83,000-এ এই নেমে এসেছে। সংখ্যায় নেমে এসেছে, ইয়েস। ওকে, থ্যাংক ইউ মিস্টার আকাশ। সো 83,000-এ নেমে এসেছে এবং 14 লাখ স্টুডেন্টে নেমে এসেছে। তারপর যখন প্যান্ডেমিক সরে গেল, তখন আবার আসলে ইউক্রেন ওয়ার, আরেক বিপদের জিনিস। সো মিস্টার মাইদুল, পড়েন দেখি। And then, even though the pandemic subsided, the Ukraine war pushed up inflation worldwide. Living costs skyrocketed in Dhaka and other metropolises. And school teachers like Rahman no longer have the capacity to rent houses with the salaries that they get. However, this has only been the case for private school teachers and the teachers at monthly pay order MPO institutions. Teachers at government high schools, government primary schools, and universities have been protected from the predic- Predicament. 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 Continue. MPO, uh, MPO teachers grievances. 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 Tofaজ্জল Hussain, an elderly man, teaches at a high school in Sherpur. He was attending a sit-in protest with a group of teachers in front of the National Press Club in Dhaka, demanding the nationalization of MPU school and colleges. The the price of everything has increased. It is not possible to survive on the salary that we are given. Our assistant teachers get merely Merely. oh মাত্র। merely merely to 12,500 taka, and our salary crosses to 20,000 only when we are in the last stage of our careers. How can I run my family with this amount? This is why we are protesting here for our institutions to be nationalized and that we be given the honorarium Honorarium. that honorarium that government school teachers are receiving. Tofajjal said. Continue. Teachers from এটা পড়বো স্যার? পড়েন। Teachers from different districts were pouring in at the press club for several weeks to stage all day sit-ins with various demands from January to the first week of April. But their key demand remains the same, raising their salaries and allowances. The protesting teachers said that they have been bearing the brunt of rising costs due to poor salaries, but their stories hardly receive due coverage and their demands are not answered. Sources say. So Mr. Maidul, thank you. এই পর্যন্ত কি আছে একটু দেখি। ওকে, এমপিও টিচার্স গ্রিভেন্সেস তার আগে, তারপর হচ্ছে যখন প্যান্ডেমিক সাবসাইড মানে হচ্ছে প্রশমিত হয়, একটু কমে গেল, কারণ একবারে তো এখনো কিন্তু করোনা চলে যায়নি, এটা হচ্ছে একটু প্রশমিত হয়েছে। তখন কি হলো, ইউক্রেনের যুদ্ধটা বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতিটাকে পুস্ট আপ, মানে ঠেলে সামনে তুলে দিল, এবং ঢাকা শহরে বেঁচে থাকার যে খরচটা আছে, বাস করার খরচটা স্কাইরকেটেডটা আমরা আগে পেয়েছি। বলেন স্কাইরকেটেড দিয়ে কি বুঝি? স্কাইরকেটটা কেন ভাবে আকাশচুম্বী হয়ে গেল, আকাশচুম্বী হুট করে একদম সাই করে বেড়ে যাওয়া, সেটাকে হচ্ছে স্কাইরকেট বলা হয়। এবং অন্যান্য মেট্রোপলিস কি জিনিস বলেন দেখি? এই নামে একটা টিভি সিরিজ এসেছিল বাংলায়। একটা টিভি সিরিজের দ্বিতীয় সিজন খুব জনপ্রিয় হয়েছে, মহানগর। মেট্রোপলিস হচ্ছে মহানগর, ইয়েস। দেখবেন যে মেট্রোপলিস, ঢাকা মেট্রোপলিস, চিটাগাং মেট্রোপলিস,
মেট্রোপলিটন পুলিশ, ওটা ওইটা মহানগর পুলিশ, মহানগর পুলিশ, ইয়াস। সো মেট্রোপলিসটা হচ্ছে সেই মহানগরী। তো সেখানে স্কুল টিচার, রহমানের মতো স্কুল টিচার আসলে যেই স্যালারি পায় সেটা দিয়ে ঘর ভাড়া দেওয়ার মতো ক্যাপাসিটি তাদের নাই। চিন্তা করা যায় ঢাকা শহরে হচ্ছে 11,000 টাকা, 10,000 টাকা বা 11,000 টাকা ভাড়া, তার স্যালারি 11,000 টাকা, ঠিক মতো না। তাহলে চলবে কিভাবে? এই হচ্ছে ব্যাপার, যে উনি তার ফ্যামিলি নিয়ে চলতে পারছেন না। However, this has only been the case for private school teachers, and the teachers at monthly pay order MPO institutions. Teachers at government high schools, government primary schools, and universities have been protected from this predicament. যদিও এই জিনিসটা হচ্ছে, এই কেসটা, এই ঘটনাটা শুধুমাত্র প্রাইভেট স্কুল টিচারদের ক্ষেত্রে অথবা এমপিও ইনস্টিটিউশন, যারা এমপিও ভুক্ত স্কুলের টিচার আছে তাদের ক্ষেত্রে ঘটছে। আমাকে কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? Yes, sir. জি স্যার। ওকে। সো জি স্যার, সরকারি শোনা যাচ্ছে। সরকারি হাই স্কুলের টিচার, সরকারি প্রাইমারি স্কুলের টিচার বা ইউনিভার্সিটির টিচার, তাদের এই প্রেডিকামেন্ট থেকে তারা সুরক্ষিত ছিলেন, তাই না? প্যান্ডেমিকের ভেতর তো সরকারি যারা ছিলেন তারা স্যালারি ঠিকঠাক মতো পেয়েছেন। Yes, sir. প্রেডিকামেন্ট শব্দটার অর্থ কি বলেন? তারা এই প্রেডিকামেন্ট থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। প্রেডিকামেন্ট শব্দটা কিন্তু আমরা আগে পেয়েছি। Predicament. সমস্যা স্যার, কিংবা কাছাকাছি গেছেন, সমস্যা এটা, বাট এটার একটা সুন্দর বাংলা হচ্ছে দুর্দশা। এক্স্যাক্ট, দুর্দশা। হ্যাঁ। সো এখন এমপিও টিচারদেরও কিন্তু গ্রিভেন্সেস আছে। প্রাইভেটে তো কোনো হচ্ছে আসলে কাঠামোটা ওভাবে নেয়, ওই যে স্যালারি বাড়াতে চায় না, বাট এমপিওতে কিছুটা সরকারি হাত থাকে, কিন্তু তাদেরও গ্রিভেন্সেস আছে। গ্রিভেন্সেস হচ্ছে এখানে ইনজাস্টিস বা অন্যায়, আনফেয়ার ট্রিটমেন্ট স্যার। আনফেয়ার ট্রিটমেন্ট, সেটার হচ্ছে ইনজাস্টিস, রং, কমপ্লেইন্ট, অবজেকশনও হয়। এটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, অবজেকশন। অবজেকশন, যে তাদের আপত্তিটা আসলে কোথায়। সো তাদের yes, আপত্তি নিয়ে হচ্ছে বলা আছে। Tofazzul Hossain, an elderly man, teaches at a high school in Sherpur. He was attending a sit-in protest with a group of teachers in front of the National Press Club in Dhaka, demanding the nationalization of MPO schools and colleges. তো তোফাজ্জুল হোসেন একজন বয়স্ক লোক, উনি শেরপুরে একটা হাই স্কুলে পড়ান। তো উনি একটা সিট-ইন প্রোটেস্টে অ্যাটেন্ড করেছিলেন ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবের সামনে একদল শিক্ষকের সাথে। তারা দাবি করেছিলেন সকল এমপিওভুক্ত স্কুল কলেজের জাতীয়করণ। সো এখন সিট ইন প্রোটেস্টটা কি বলেন? এটা কিন্তু গেস করতে পারার কথা। ধরেন অর্থ জানেন না, গেস করেন তো আজকে। যে এই ধর্মঘট আর কি, বৈশে যে ধর্মঘট করে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে প্রেস ক্লাবের সামনে নামটা বসে মনে যায়, পড়তেছে না। কি বলে এটাকে আসলে? স্যার। কি যেন এটা বলে, বসে বসে যে মিছিল, মানে বসে জি, এটার প্রতিবাদ। একটা অনশন কর্মসূচি নাকি? হ্যাঁ, অনশন বলে এটাকে, ইয়েস। তো অনশন কর্মসূচি করছেন ওখানে। তো ওনার ভাষ্য মতে সবকিছুর দাম বেড়ে গিয়েছে, এটা আসলে সম্ভব না যে যেই স্যালারি আমাদেরকে দেওয়া হয় সেখানে আমরা টিকতে পারবো। এই যে আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচাররা মাত্র বা প্রায় 12,500 মতো পায় মাত্র, মেয়ারলি হচ্ছে মাত্রই। এবং আমাদের স্যালারি হচ্ছে, আমাদের ক্যারিয়ার যখন শেষ পর্যায়ে আসে, মানে একদম রিটায়ারমেন্টের কাছাকাছি চলে যায়, তখন মাত্র 20,000 ক্রস করে। তো এত এই অ্যামাউন্ট দিয়ে হচ্ছে আসলে সংসার কিভাবে চলবে, এটা উনি বলছিলেন। দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর প্রোটেস্টিং হিয়ার। এই কারণে আমরা এখানে প্রোটেস্ট করছি। প্রোটেস্ট মানে প্রতিবাদ করছি না, আই থিঙ্ক, ইয়েস, প্রতিবাদ করছি আমাদের ইনস্টিটিউশনের জাতীয়করণের জন্য, এবং আমাদেরকে যাতে হচ্ছে সরকারি স্কুল টিচারদেররা যে অনারিয়াম পাচ্ছেন সেটা যাতে আমাদেরকে দেওয়া হয়। অনারিয়াম জিনিসটা কি বলেন তো? সরকারি স্কুল টিচারদের যে অনারিয়াম, সম্মানী স্যার, সম্মানী। স্যালারি একটু মানে খুব সুন্দর করে বললে যেটা আর কি, সম্মানী, হাদিয়া যেটাকে বলি আর একটু সহজ কথায়। সো এটাকে একটা সুন্দর বাংলা আছে, অনারিয়াম বলে। মানে আপনি তাকে যে টাকা দিচ্ছেন কাজের বিনিময়ে, সেটা না বলে একটু সম্মান দেখালেন, সো আপনি ওটাকে বলেন হিয়ার ইজ ইউর অনারিয়াম, এটা বলা যায়। School teachers from different districts were pouring in at the press club for several weeks to stage কোথায় গেল, হ্যাঁ, all day sit-ins with various demands from January to first week of April, but their key demand remains the same: raising the salary and allowances. তো ভিন্ন ভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে বা জেলা শহর থেকে প্রেস ক্লাবে তারা পুয়ার করছিল। পুয়ার মানে কি বলেন তো? POUR। জড়ো হওয়া স্যার, চা কফির ক্ষেত্রে না, আরেকটু জড়ো হয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু এটার ওই যে বলে না পত্রিকার ভাষায় ঢল নেমেছে,
ঢল পোর নেমেছে, মানে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক ঢালা, আছে স্যার। পোর মানে কিন্তু ঢালা। আচ্ছা আচ্ছা, পানি ঢাললে ওকে। যেভাবে কাপের মধ্যে জড়ো হয় ঠিক সেভাবে মানুষজন হচ্ছে সে ঢল নেমেছে ওই জায়গাটাতে। সো এখানে কি বলেছে যে বিভিন্ন জেলা থেকে শিক্ষকের ঢল নেমেছে প্রেস ক্লাবে সেভারাল উইকস, কয়েক সপ্তাহ ধরে, টু স্টেজ, স্টেজ মানে হচ্ছে মঞ্চায়ন করা অ্যাকচুয়ালি, যদিও মানে আক্ষরিক মানে, কিন্তু এখানে হচ্ছে সফল করার জন্য বা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য, বাস্তবায়ন করার জন্য অল ডে সিটিং, সারাদিন ব্যাপী ধর্মঘট। তো জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তারা ভিন্ন ভিন্ন দাবি নিয়ে বসেছেন। কিন্তু তাদের যে কি ডিমান্ড মানে কি? মেইন যে যেটা চাহিদা, স্যার চাহিদা, আসল চাহিদা স্যার, আসল চাহিদা আসল বা মূল দাবি যেটাকে বলা হচ্ছে, তাই না? মূল দাবি। আচ্ছা আচ্ছা, ইয়েস স্যার। ওই মূল দাবিটা কি ছিল? যে একই রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে কি তাদের স্যালারি বাড়াতে হবে এবং অ্যালাওয়েন্সেস বাড়াতে হবে। অ্যালাওয়েন্সেস এখানে প্লুরাল ফর্মে আছে। অ্যালাওয়েন্স মানে কি? স্যালারির পাশাপাশি আরেকটা জিনিস থাকে, ভাতা। ইয়েস স্যার। বিভিন্ন ধরনের ভাতা থাকে, ইয়েস। উৎসব ভাতা, ঈদ ভাতা, হ্যাঁ এই হ্যাঁ এই ধরনের ব্যাপারগুলো থাকে। ওকে, সো স্যার। সোর্সেসে সূত্র কি বলছে সেটা একটু শুনি। মিস্টার আকাশ পরের দিকে। Yes, sir. Sources say are over 500,000 100,000। teachers in around 39,000 MPO institutions, including high schools, madrasas, and vocational schools in Bangladesh, where more than 15 million students study. According to the teachers TVS interviewed, those MPO teachers' salary scale assistant teachers is 1200 and 500 taka. Only the Bachelor of Education holders earn 16,000 taka. We are given 1,000 taka as house rent and 500 sorry sir 500 taka as medical allowance. Imagine, where can you get a place to live at 1,000 taka at present? Tofazzal Hossain said. The government started paying the MPO salaries at 50 taka per month in the 1980s. According to Bangladesh Teachers Association President Nozrul Islam Roni, in 2003, an assistant teacher would receive 2,597 taka as the monthly salary, and in 2023 they are receiving 12,500 taka. A teacher who gets such little salaries might somehow manage to survive on the lentils and rice in the villages, although grocery prices are surging. But in towns, it is impossible to survive on such salaries, say Nojrul added. অলরাইট, থ্যাংক Teachers ইউ। in government. Okay, sir. সো লেটস সি, অবস্থাটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কি অবস্থা বেতন কাঠামোটা। ওকে, সো the protesting teachers say that they have been bearing the brunt of raising costs due to poor salaries, but their stories hardly receive due coverage, say their demands are not answered. ওকে, বিয়ার দ্য ব্র্যান্ড, এখানে একটা ফ্রেজ আছে। ফ্রেজের ব্যবহারটা আসলে লেখাটাকে খুব সুন্দর করে এবং অল্প কথায় অনেক কিছু বলা যায়, এটা একটা সুবিধা আছে। সো এখানে যেটা বলেছে যে প্রোটেস্টার, যারা ধর্মঘটকারী বা অনশনকারী শিক্ষকরা বলেছেন যে তারা হচ্ছে ওই বাড়তে থাকা খরচের যে ব্র্যান্ডটা আছে সেটা তারা বহন করছেন। বিয়ারিং দ্য ব্র্যান্ড কি হতে পারে, সঠিক এটা বাংলা, সুন্দর বাংলা কি হতে পারে? যে তারা ওই যে কি বলে এটাকে, ওইটার ঝাঁজ সহ্য করছেন। আরো সুন্দর হয়তো বাংলা থাকবে, থাকে না যে কেউ একটা বাসার মধ্যে কেউ একটা মানে ভুল করেছে, ওই রাগটা সবার উপর ঝাড়া হচ্ছে, কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট। Yes, ওই sir. যে বাড়তি থাকা খরচের যে ঝালটা আছে, Consequence. কনসিকোয়েন্সটা আছে, বা এটার যে ফলাফল স্বরূপ যে ঝামেলাটা আছে, সেটা পোহাতে হচ্ছে এই টিচারদেরকে। কিন্তু তাদের যে গল্পটা আছে সেটা হার্ডলি মানে কদাচিৎ ডিউ কভারেজ মানে ন্যায্য তাদের যে কভারেজ পাওয়ার কথা, মিডিয়া কভারেজের কথা বলা হচ্ছে, মানুষের চোখের সামনে আসার কথা, সেটা আসে না বললেই চলে। এবং তাদের যে দাবিটা আছে সেটা আসলে শোনা হয় না, আনসার করা হয় না, জবাব দেওয়া হয় না। তো সূত্র মতে 5 লাখ টিচার আছেন 39,000 এমপিওস ইনস্টিটিউশনগুলোতে, যার মধ্যে হাই স্কুল, মাদ্রাসা এবং প্রফেশনাল স্কুলস আছে। বাংলাদেশে যেখানে 15 মিলিয়ন বা 1.5 কোটির মতো ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে, তারও বেশি। According to the teachers TBS interviewed the MPOs, these MPO teachers salary scale assistant teachers is 12,500. Only the Bachelor of Education holders earn 16,000.
তো বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড যেসব টিচারদের ইন্টারভিউ নিয়েছেন তাদের মতে এমপিও টিচারদের স্যালারি স্কেল যেটা আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারদের সেটা হচ্ছে 12,500 টাকা। তবে যারা বিএড কমপ্লিট করেছেন, বিএড একটা ডিগ্রি আছে, ব্যাচেলর অফ এডুকেশন, তো ওই ডিগ্রি হোল্ডাররা 16,000 টাকা পান। তো বলা হচ্ছে, তোফাজ্জল হোসেন বলছিলেন, উনি আগে যার কথা এসেছে, একজন শেরপুরের স্কুল টিচার, বয়স্ক, তো বলছেন যে আমাদের 1,000 টাকা হচ্ছে ঘর ভাড়া হিসেবে ভাতা দেওয়া হয়, 500 টাকা দেওয়া হয় হচ্ছে চিকিৎসা ভাতা। তো আপনি একটু কল্পনা করে দেখেন যে এই জমানায় বা আজকালকার দিনে 1,000 টাকা দিয়ে কই থাকা যায়। এটা হচ্ছে মানে মানে কাইন্ড অফ মানে সার্কাজম করে বলেছেন যে 1,000 টাকা আমাদের Yes, sir. ঘর ভাড়া বা ভাতা দেওয়া হয়, তো এটা দিয়ে কোথায় থাকা যায়। The government started paying the MPO salaries at 50 taka per month in the 1980s, according to Bangladesh Teachers Association President Nazrul Islam Rani. In 2003, an assistant teacher would receive 2,597 as the monthly salary, and after 20 years in 2023, they are receiving 12,500. তো সরকার এমপিও স্যালারি দেওয়া শুরু করেছিল 80-র দশকে 50 টাকা মাস। এটা নজরুল ইসলাম রনি, যিনি বাংলাদেশ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট, ওনার মতে 2003 সালে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার 2,597 টাকা পেতেন মাসিক স্যালারি, এবং 20 বছর পরে তারা পাচ্ছেন 12,500। তো বলছেন যে যেই শিক্ষক এত অল্প স্যালারি পান, সে হয়তো গ্রামের মধ্যে কোনোভাবে টিকে যেতে পারেন অন লেন্টিলস অ্যান্ড রাইস। এটা মানে কি অন লেন্টিলস অ্যান্ড রাইস মানে কি? ডাল ভাত খেয়ে স্যার। তো কাউকে যদি বলেন যে কোনো মতে ডাল ভাত খেয়ে বেঁচে আছি, আই এম সার্ভাইভিং অন লেন্টিলস অ্যান্ড রাইস সামহাউ। সো গ্রামে হয়তো ডাল ভাত খেয়ে বাঁচা যায়, কারণ হচ্ছে গ্রামে মানুষের বাড়িটা অন্তত নিজস্ব থাকে, তাই না? গ্রামের বাড়িটা, তারপর হচ্ছে শাকসবজি টুকটাক আশেপাশে থাকে, আদার্স ধান ক্ষেত, অনেক কিছু থাকে। কিন্তু যদিও হচ্ছে বলা হচ্ছে যে মুদি আইটেমগুলো সেগুলো তো সব জায়গায় সেম, ওয়াশিং পাউডার থেকে শুরু করে টুথপেস্ট সবকিছু, এগুলো তো সার্জিং। সার্জিং মানে হচ্ছে রাইজ করছে, বাড়ছে, বেড়ে যাওয়া স্যার। বেড়ে যাওয়া। সার্জ একটা শব্দ আছে। সার্জ কিন্তু ঢেউয়ের মধ্যেও পাবেন, যে ঢেউ জেগে উঠছে, ওয়েভ ইজ সার্জিং। শহরের মধ্যে এই স্যালারিতে টিকে থাকা হচ্ছে একদম অসম্ভব, এটা নজরুল বলছিল। দ্য টিচার্স ইন গভর্নমেন্ট স্কুলস, তাদের কি হয় সেটা আমরা একটু দেখি। মিস্টার মামুন পড়েন দেখি। মিস্টার মামুন আই থিঙ্ক kind of absent in here, so Mr. Maidul পড়েন দেখি, teachers in government schools. Teachers in government schools with 45% house rent and other allowances draw higher salaries than MPO teachers. They are also entitled to various festival bonuses and other privileges that help boost remuneration. Besides, over 100,000 teachers in these MPO institutions get paid solely from students' tuition fees, and there are over 60,000 teachers in private school and college in Bangladesh. Rashida K. Choudhury, educationist, academic, and former advisor to a caretaker government, said there needs to be a solution. When teachers are out protesting, you have to understand they must have some grievances. আজকে স্যার অনেক কঠিন ওয়ার্ড আছে। হ্যাঁ, এটা একটু কঠিন আর্টিকেল, ঝামেলা নিয়ে থাকবে। Yeah. Also, when the teachers are protesting, students become the victims. All right, thank you. So এখানে অন্য একটা সাইড নিয়ে বলা হচ্ছে। সো বলা হচ্ছে যে এমপিও টিচার যারা আছেন তারা হচ্ছে যে সরকারি স্কুলে যারা টিচার আছেন তারা কিন্তু তাদের স্যালারি আই থিঙ্ক 45%, মানে 45% তারা পান বাড়ি ভাড়ার ভাতা হিসেবে, এবং অন্যান্য ভাতা থেকে যারা যে টাকা পান সেটা হচ্ছে এমপিও টিচারদের চাইতে বেশি। ওই যে টানেন, স্যালারি টানার কথা বলেন, টাকা টানতেছে, ওটার কথা, ড্র হায়ার স্যালারিজ। তারা হচ্ছে দে আর এন্টাইটেল টু মানে হচ্ছে তাদেরকে দেওয়া হয়, মানে তারা যোগ্য বা তারা প্রাপ্য হন, এন্টাইটেল টু বিভিন্ন ধরনের তাদের উৎসব ভাতা দেওয়া হয়, তাই না? যেমন ঈদ ভাতা, বৈশাখ মাসে হচ্ছে একটা থাকে নববর্ষের ভাতা, তারপর হচ্ছে পূজার ভাতা আই থিঙ্ক থাকে। সো এই জাতীয় বোনাস থাকে এবং অন্যান্য প্রিভিলেজেস মানে সুবিধা থাকে, যেটা তাদের ওই যে মূল বেতনটা রিনিউমারেশনটাকে বাড়িয়ে দেয়।
দেখেন এখানে কিন্তু প্যারাফ্রেজিং করেছে কিরকম, স্যালারি দিয়েছে এক জায়গায় দিয়েছে কি আরেকটা ছিল তো, সম্মানী, অনারিয়াম, আর Honorarium, হচ্ছে yes sir. এই যে এখানে রিমিউনারেশন লিখে রাখতে পারেন, স্যালারি, রিমিউনারেশন আর হচ্ছে অনারিয়াম, একই ধরনের মিন করে, জাস্ট হচ্ছে এক এক জায়গাতে আপনি এক এক ধরনের ব্যবহার করতে পারেন। তো বলা হচ্ছে যে এই এমপিও ইনস্টিটিউশন ছাড়াও 1 লাখেরও বেশি শিক্ষক আছেন যারা শুধুমাত্র স্টুডেন্টদের টিউশন ফি থেকে টাকা পান, সোললি হচ্ছে শুধুমাত্র, মানে আর কোনো জায়গা থেকে না, শুধু স্টুডেন্টদের টিউশন ফি থেকে টাকা আসে। আর 60,000 টিচার আছে, প্রাইভেট স্কুল কলেজ আছে বাংলাদেশে, তাহলে বোঝেন। রাশেদা কে চৌধুরী, যিনি একজন শিক্ষাবিদ, একাডেমিক স্কলার, মানে হচ্ছে জ্ঞানী। একাডেমিকের আসলে বাংলাটা কি, ভালো একটা বাংলা আছে একাডেমিক, এটা হচ্ছে প্রফেসর, Pandit sir. পণ্ডিত Sir, বলা Pandit. যায়। বুদ্ধিজীবী টাইপ। হ্যাঁ, একাডেমিক স্কলার বা পণ্ডিত, বাংলাটা যদিও ব্যবহার করা হয় না। এবং প্রাক্তন উপদেষ্টা, অ্যাডভাইজার, পরামর্শক, উপদেষ্টা না পরামর্শক, তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা উনি। উনি বলেছেন যে একটা সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত, কারণ যখন এই শিক্ষকরা হচ্ছে বাইরে প্রতিবাদ করছেন, আপনার বুঝতে হবে যে তাদের কিছু গ্রিভেন্সেস আছে। গ্রিভেন্সেস মানে কি যেন পেয়েছিলাম, Sir অভিযোগ আছে হচ্ছে আর ওই কি। যে হ্যাঁ স্যার, ওই যে একটা সিমি grievances, পেয়েছিলাম যে তাদের অন্যায্য কমপ্লেইন্ট আছে। স্যার, কিছু অন্যায্যতা। অন্যায্যতা এখানে আসবে না, কারণ হচ্ছে কি তাদের কিছু ওই যে গ্রিভেন্সের একটা সিমিলার ওয়ার্ড ছিল হচ্ছে কমপ্লেইন্ট, অবজেকশন। Complaint, objection, yes sir. হ্যাঁ, তাদের একটা অবজেকশন আছে, এটা বুঝতে হবে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, দেখেন এটা খুব বোঝা জরুরি যে কোন ওয়ার্ডটার অর্থটা কোনটার সাথে মিলবে। এটা বোঝানোটা একটু টাফ, এই জন্য সবগুলো সিমিলার ওয়ার্ড। আমি কিন্তু যখন সার্চ করেছি তখন আমি Yes sir. গ্রিভেন্সেসটা কিন্তু ডিরেক্ট ইংলিশে সার্চ করেছি, ইংলিশ টু ইংলিশ যখন দেখবেন তখন সিমিলার ওয়ার্ডসগুলো পাবেন। এই কারণে বাংলার চাইতে এটা খুব জরুরি ইংলিশ টু ইংলিশ দেখা। ওকে, সো বলা হচ্ছে যখন এই শিক্ষকরা প্রতিবাদ করছেন তখন ছাত্ররা হচ্ছে এটার মানে ভিকটিম হচ্ছেন, বলেন তো কিভাবে? কারণ হচ্ছে যখন এই যে ক্লাস মিস যায়। ক্লাস মিস যাচ্ছে, ক্লাস অফ স্টুডেন্ট Yes sir, ক্লাস class বন্ধ। তারপর দেখি আজকে আর দুটো প্যারা পড়বো, মিস্টার আকাশ পড়েন দেখি হাওয়াইবার থেকে। Okay sir. However, on the question of nationalization, she said that many of the MPO teachers do not have the required qualification as their recruitment process was not transparent. I'm not defending the government, but telling this issue requires direct meetings between teachers and the government, she added. However, the most tragic of situations are being faced by teachers in private schools and college. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। Sir. সো লেটস সি। তো যখন জাতীয়করণের প্রশ্ন আসে তখন উনি বলেছেন, রাশেদা কে চৌধুরী, যে অনেক এমপিও টিচার্সদের আসলে হচ্ছে এটা একটা কারণ আছে, এমপিওভুক্ত যে করবে না এটার পিছনে কারণ আছে। এমপিওভুক্ত করার জন্য তাদের যে আসলে যে প্রয়োজনীয় যে কোয়ালিফিকেশন বা হচ্ছে, কোয়ালিফিকেশন মানে কি যেন, বাংলাতে বলে গেলাম, যোগ্যতা, যোগ্যতা, স্যার। ইয়েস, তার যে যোগ্যতা থাকা দরকার ছিল সেটা কিন্তু নাই। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, দেখেন যে তারপর স্যার যে স্কুলগুলো আছে ওই স্কুলগুলোর স্যার কোনো ইয়া নাই, মানসম্মত না, কোয়ালিটি নাই স্যার, কোয়ালিটি সম্পন্ন মানসম্মত না, এই যে কোয়ালিটি বলেছেন যে সম্পন্ন না। তাদের যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা ট্রান্সপারেন্ট মানে স্বচ্ছ ছিল না। একটা সরকারি স্কুলে নিয়োগ পরীক্ষা কিন্তু যথেষ্ট ইয়েস স্যার, বেছে বেছে নেওয়া হয় বা ভালো এগুলো করাপ্টেড স্যার। তো অনেক জায়গায় করাপ্টেড, ধরেন এমন টিচার নিয়োগ দিয়েছে যার আসলে কোয়ালিফিকেশনই নাই, তো তাকে এমপিভুক্ত Yes, করলে sir. সে কিন্তু আরো রিল্যাক্স হয়ে যায় সত্যিকার অর্থে, যেটা ইয়েস স্যার, এটার একটা ব্যাপার আছে। বসে বসে খাবে স্যার। হ্যাঁ, সো উনি বলছেন যে আমি আসলে সরকারকে ডিফেন্ড করছি না, মানে মানে তার পক্ষে কথা বলছি না, তো আমি বলছি যে এই যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে সেটলিং করা, মানে মীমাংসা করার জন্য দরকার হচ্ছে সরকার এবং শিক্ষকদের মধ্যে ডিরেক্ট মিটিং দরকার। যদিও বেশিরভাগ ট্র্যাজিক সিচুয়েশন হচ্ছে আসলে ফেস করতে হচ্ছে, বা যারা মর্মান্তিক সিচুয়েশনগুলোতে পড়ছেন আসলে প্রাইভেট স্কুল কলেজের টিচার, এবং এটা নিয়ে হচ্ছে পরবর্তীতে, এবং এটারও Yes, sir. টাইটেলটা খুব ইন্টারেস্টিং, যে পুটিং ফুড অন দ্য টেবল অন এ পাইপ ড্রিম। পাইপ ড্রিম, সো পাইপ ড্রিমটা কি হতে পারে, এটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো, যে আজকে ফ্রেজ পাচ্ছি ভালো ভালো। সো পাইপ ড্রিমটা আসলে কি? তো এই যে বড় স্বপ্ন দেখা ছোট জায়গায় থেকে নাকি স্যার, এরকম কিছু? টেবিল অন ফ্যান্টাসি, পাইপ এটা ড্রিম, সিনোনিম দেখাচ্ছে, সিমিলার ওয়ার্ড ফ্যান্টাসি বা ইলিউশন বা দিবা স্বপ্ন। ইয়েস স্যার, দিবা এ স্বপ্ন বলা যায়। unattainable or fanciful hope.
or হ্যাঁ। scheme. সো টেবিলে খাবার পর্যন্ত মানে নুন আনতে পান্তা ফোরানোর মতো অবস্থা, যে টেবিলে খাবার নিয়ে আসাটাই এখন হয়ে গেছে দিবা স্বপ্নের মতো। Yes, sir. সো এটা নিয়ে হচ্ছে আমরা পড়বো যে ঢাকায় ফ্যামিলি নিয়ে যারা থাকেন, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গ্রামের দিকে আর হচ্ছে শহরের জীবনযাত্রা এবং খরচ দুটোই অনেক অনেক ডিফারেন্ট। এই যে এখন তারপর হচ্ছে কিছু Yes, sir. বাজার পরিস্থিতি আপনারা পাবেন, সামনে দেওয়া আছে এই যে কিভাবে মানুষের সংসারটা চলছে, এবং এটা জাস্ট একটা রিফ্লেকশন Yes, আমাদের sir. এখনকার সমাজ ব্যবস্থার। তো এই ক্ষেত্রে দুই জায়গা থেকে শুনবেন, এই যে বাড়ানো উচিত আবার কেন বাড়ানো যাচ্ছে না সেটা নিয়েও কথা আছে। আন্ডার ভ্যালুড অ্যান্ড আন্ডার অ্যাপ্রিসিয়েটেড, শুধুমাত্র তাদের কদরটাও কমে যাচ্ছে, কিন্তু টিচারদের কদরটা কমে যাচ্ছে সত্যিকার অর্থে, Yes, sir. এটা নিয়েও কথা আছে। সো সবকিছু মিলিয়ে হচ্ছে এটা একটু গ্রিম বা হচ্ছে একটু বিষণ্ণ টাইপের আর্টিকেল, বাট এটা বাস্তবতা এবং কাইন্ড অফ Yes, sir. ইকোনমিক ইনফরমেশন এখানে দেওয়া আছে এবং আমাদের জানাটা জরুরি। So this is gonna be interesting. We're gonna continue in our next session. So thank you so much for being here today. আমরা নেক্সট দিন কন্টিনিউ করছি। সো উইকেন্ড চলে আসলো, আপনাদের সবাইকে শুভকামনা উইকেন্ডের জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। See you on Sunday. Till then, stay safe, keep planning, and have a great time. Good night, everyone. Thank you for joining in. Good night, sir. Good night. Take care of yourself. Good night, ভালো থাকবেন। sir. Okay. Alright, যারা ইউটিউবে দেখছিলেন, thank you for watching us this long.